I'm with Marlon G, bro, flying Hollywood chicks to my Hollywood shows. And I wanna tell you something that you probably should know. It's that Slumdog Millionaire Bollywood flow. And my real friends never hearing from me. Fake friends write the wrong answers on the mirror for me. That's why I pick and choose. I don't get you confused. I got a small circle. I'm not with different crews. We walk the same path. We got on different shoes. Live in the same building, but we got different views. I got a couple cars I never get to use. Don't like my women single. I like my chicks in twos. And these days, all the girls is down the road. I hit the strip club and all the bitches trying to blow. Plus I've been sipping, so the shit is moving kinda slow. Just tell my girl to tell a friend that it's time to go. Now tell me how you love it. You know you had the time and all they have is right above it. It's young money, motherfucker. If you ain't burning with it, run from it, motherfucker. Alright, that's a bad shit, some money in this bitch. And I got my bees with me like some money in this bitch. You dig? I got my gun in my boot purse. And I don't bust back because I shoot fast. Meet me on the fresh train. Yes, I'm in the building. You just on the list of guest names. And all of my riders do not give up X games. Guns turn you boys into sex change. And I smoke till I got chest pains. And you just know I rep my game like Jesse James. Women are possessive and they wanna possess rain. I've been blind so long I fell asleep on the plane. Skinny pants and some vans. Call me Triple A, get my advance in advance. Amen. As the world spinning hands in my hands. Life is a beach, I'm just playing in the sand. Wake up and celebrate. You can't see me, but never overlook me. I'm on a paper trail, it ain't no telling where it took me. Yeah, it ain't a killer, but don't push me. Now tell me how you love it. You know you had the top and all they have is right above it. It's young money, motherfucker. If you ain't burning with it, run from it, motherfucker. Alright, that's some bad shit, some money in this bitch. And I got my bees with me like some money in this bitch. You dig? I got my gun in my boot purse. And I don't bust back because I shoot first. How do you say was never said? Beautiful black woman, I've been able to better red. Limping off tour cause I made more on my second leg. Birdman Junior, 11th grade. Falling on automatic start. I can hand it to Drake or do a quarterback. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жартылай орта салмақтағы 3 раундық жекпе-жек. Ladies and gentlemen, the next fight in welterweight division, introducing fighting out of the blue corner. He is 27 years old. His professional record 6 wins, 1 loss. That's 175 centimeters tall. Official weight 79 kilograms. Fighting out of Russia. Дамы и господа, поприветствуйте Евгений His opponent fighting out of the red corner. He is 24 years old. His professional record 6 wins. Stands 178 centimeters tall. Official weight 79 kilograms. Fighting out of Astana, Kazakhstan. Tanrıdan ve mırzalarlar salgıdan. Samandan Ардақ жанкүйерлер, бұл көптен күткен жекпе-жек. Самандар Рузматов және Евгений Морозов арасындағы айқас. Ресейлік жауынгер. Как любит повторять Михаил Крамер, не моргайте, дамы и господа. Это один из самых конкурентных поединков. Он может завершиться, как, собственно, на первых секундах этого боя. Так может пройти и всю дистанцию. Морозов против Рузматова. Два парня, которые просто не умеют отступать. И готовы зарубиться в центре. Поехали! Пианкиска төбелесті паш етуге. Кележесі тең қарсыластар 8 бұрышқа шықты. Майза 70 төрінде.
Морозов кәсібідегі жеті айқас өткізген 6 жекпе-жекте жеңіске жеткен, тек бір мәрте есе жіберген. Рузматовтың рекордын білесіздер, 6-дан 0. Бұл енді осы салмақтағы болашақ чемпиондыққа басты дәмелі жауынгердің бірі. Очень аккуратно начинают этот поединок соперники. Прекрасно понимают, что у обоих есть динамит в руках. И каждый может вырубить буквально с одного залпа. Рузматов потихонечку отвоевывает пространство. Морозов отступает, что для него не особо характерно. 6 побед к ряду было у него до поражения в One. Разбирал буквально он соперников. Первый удар акцентированный по корпусу. Лоу-кик Рузматов с лефтом заряжает на близкой дистанции. Самандар қазір қарсыластың бір қолмен жекелей ұстап, екі астынан көтере соққан болатын. Морозов күреске тартып көреріне аяқ қамтылыс жасады. Рузматов қарсыластың мойнынан алды. Жоқ. Асығудың да қажеті жоқ екендігін жақсы түсініп тұр. Пока в защиту. Лоу-кик. В ответ от Морозова. Столичный гангстер. Это прозвище Самандару Рузматова. И оно говорит о многом! Шындығында Астаналық, елордалық бұзақы деген лақабат дейікшен. Қазақша дұратын мұсақ. Бұл азамат шындығында бұзақы десе бұзақы. Серия из двух боковых от Рузматова. Опять в корпус. Перекрывается Морозов. Закрывает лицо, но при этом Рузматов находит, если не брешет, то, по крайней мере, подходящей зоны. И фронт-кик цепляет, но опять в защиту. Морозов идет на соперника. О, Юрхен! Рузматов тамаша құлаштай ұрды. Морозовтың қорғанысы әзірге орнында. Мына тұста Самандар 3 соққыдан тұратын комбинацияны бір көрсетті. Әзірге соққы бағыттау бойынша соққылардың саны, сапасы жағынан бәлкім Самандар аздаған болса басылыққа ие деген ойдамыз. Ал Морозов көбінесе күтуде. Өз жақындайды, бірақ соқпайды. Қарсыласқа жұмыс істеуге мүмкіндік беруде. Бірақ бұл очень низко опущенные руки у Рузматова. Он показывает Морозову: давай зарубимся. Я готов. Жақсы. Двоечка. Самандар қазір. Коленом с близкой дистанции. Колени в живот просит Диас Кабдулов, его тренер. Топ-тим. Морозовтың жекпе-жектерін тамашалап жүрген, көрген жанкүйерлер болса, бұл азамат үнемі алға ұмтылады. Үнемі ашық айқасқа дайын тұрған қызу қанды өте сойқан мінезді жауынгерлердің бірі. Рузматов та қалыс қалмайды. Заходит. Морозов сблизился и... Қазір енді біз Морозовтың өтшізген Самандардың соққыларының ізін байқады. Әсіресе он көзінің астын жағы. Самандар инициирует борьбу, попытку, по крайней мере. Перевод не состоялся. Морозов подсечку хотел осуществить. И остается у всех бойцы. Морозовтың әскери самбода және панкратионнан жеткен бір шама жетістіктері бар. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері атаққа ие азамат. Сондықтан да мынандай Отличный левый боковой. И он в челюсть залетает Рузматов. Уже серийно атакует Морозов. Мощный лоу-кик. Пытается зайти с апперкотом, пытается сократить дистанцию на скачке. Рузматов пока не получается. Большинство ударов в блок. Морозов хорошо защищается. Морозовтың қорғанысы жақсы деңгейде. Ну, пока Рузматов просто не работает по этажам толком. Он все метит в голову и заряжается. Широв. Да, Морозовтың раунд соңындағы бір ширым акробатикалық шоуында тамашалай алды. Начинает подход Рузматов за соперника. Дидар байқасаң қысқа қашықтықта Морозовтың сәт сайын дәлдігі артып бара жатыр. Солай көрінеді. Соққыларда дәл тие бастады. Рузматов енді аяқпен соққы жасап за ногу, но это ключевое событие первого раунда. Подхват и дальше разворачивает Рузматов. Самандардың танауынан қан кетті қазір. Бағана соққының бір нәтижесі болса керек. Санау секундтар мүмкіндік бермеу керек. Артқа қарсыласқа орындауға. Енді бірінші раунд қорытындысы бойынша алдын ала соңғышуден аулақпыз, бірақ өте
жоғарғы қарқынды сан қилы шабуылдардан тұратын техникалық тұрғыда өте жоғарғы деңгейлі айқастардың легін көрдік. Ардақ жанкүйерлер, естеріңізге салсақ, бұл Найза 70 турнирдің басты серіктестері Олимпиадалық бекілік компаниясы, Дар Лин бизнесті басқару платформасы, Саура ауыз суы, бұл нағыз батырлардың суы. Бұнымен қатар қалқан сіздің иммунитетіңізге өте сенімді сауыт. Спорт плюс, Қазақстан теле арнасы және Найза ТВ сайты осында серіктестеріміз бар. Міне айқас бір раундтан кейінгі статистика көз алдарыңызда. Енді бұл жерде тейкдаун бар деп есепке алмаса да болады. Тек қана бақылау партидегі аса көп емес. Бұл төрешілер қағазында Морозовтың тарапына аса бір басымдық беретіндей ұпай болып жазыла қоймайтын түсінікті. Екінші раунд басталды. Тағы да Самандар бірінші нөмірмен алға тіке. Оң аяқпен тіке соқты. Қазір енді өзінің қарсыласының қорғанысын бұза осындай батыл соққыларға жиі арта бастайды. Морозов Самандарға жұмыс істеуге мүмкіндік беру арқылы оның қорғанысынан саңылау іздеп жүр. Кел дейді Самандар. Қысқа қашықтықта қоян қолтық төбелесіп көрейік. Іздеген де осы. Іздегенге сұраға Морозов жақындады. Самандар біраз соққысын әзірге дәлдігі жағынан енді көз қуанта қоймаса да, бұл соққылардың ауырлығы бар және тиме қандай. Секре бар. Морозов перекрывается. Это правда не похоже на него в тех боях, которые он проводил в российских промоушенах, тогда как он просто пер на соперника. Он шел и рубил оппонентов, оказывая постоянное давление. Рузматов. Морозовтың сол жақ көзі, яғни қабағы жарылып үлгерген екен. Самандар қазір зажимают у сетки. Қарсыласына бұлай ұрғызып қоюға мүмкіндік бермеу қажет деп тұрды. Бұрылды. Тиісінше қарсыласының қолын байлап қазір бұл позициядан шығып кетуге Самандар тырысады. Соққылар көріп тұр Самандар. Бірақ жылдамдық бірінші раундтағыда емес. Сонда жақ түсіну керек. Самандар прекрасно понимает, что ему нужно забирать в актив этот раунд. Отличный удар в корпус от Морозова. Тайминг, стон-кики, да? Его отличная двоечка. Уклонился от ударов. Тут же разглядел шанс. Заряжается на один. Рузматов пытается буквально снести соперника одним ударом. Но все это видит Морозов. Прекрасно. Вот и в корпус наконец-таки. Апперкот. Скользь пролетает. Серийно летит уже Морозов. Соққылар алмасу сәтінде де екі тарап бір-бірін аяп қалып жатқан жоқ. Рузматовтың қарсыласының қорғанысына бағытталып жатқан соққылары. Қазақстандық жауынгердің бір құлағы түрулі, үнемі өз бұрышындағы секундантарын тыңдайды. Морозов енді күреске тартып көре ме? Пытается стянуть уже Морозов соперника. Енді Морозов бағанан бері біраз соққыларды қабылдап тік тұрып айқаста біраз күшті сарп етіп алғаннан кейін енді партерге қарай белдесуге шақыруда. Әзірге Самандардың оған көнуге де ықыласы да жоқ, түсінікті. Диас Абдулов кричит: устал, подсказывает Рузматову, но мне кажется и Самандар свой бензобак наполовину как минимум опустошил за это время. Подключает джеб, его просят. Екі жауынгерді шаршады, ол түсінікті. Джеб боковой, все на дистанции. И вот здесь прошел удар у Рузматова. Самандар оң қолмен. И Морозов инициирует борьбу. Опять перевод от него. Дегенмен Морозов бұл тұста аздап тыныстап алуды жөн деп шешкен сыңайлы. Қазақстандық жауынгердің екі аяғын байлап енді кеуде тұсына қарай өрлеуге тырысады және арқасына шықты. Перекрывается у сетки. Работает коленом и Морозов.
Рузматов. Разворачиваю, все так же просит Кабдулов. И разворачивается самостоятельно. Шығу керек. Бұл Много ненужных ударов пропускает колено в корпус от Рузматова. Бұл Самандардың бұрышы айғайлап айтып жатқан. Пошли локти, шынтақты колено қосты. опять. Тамаша. Морозов сам разрывает клинч. Байқасаң, Фронт-кик. Самандар раундтың соңында сәл бәсеңси бастап, бірақ соңғы секундтарда қайтадан тұтанады. Очень сложный бой для судейства, признаюсь. Второй раунд, по крайней мере. Активнее Морозов, левый опять! На скачке Рузматов залетает и продолжает эту охоту за Морозовым. Морозов артқа өте сәтті шегініп үлгерді. Міне, құлаштай ұрған соқсы Рузматовтың. Зарабатывай очки, кричат. Ішке соқты, жақсы, тағы да. Это актуально для обоих. Ну, Морозовтың джеб соқсы қазір. Самандар. Самандар такое ощущение, как будто бы ментально пытается сломать Морозова. Все твои удары мне нипочем. Бағанағындай сақтықты жоғалтып алды Самандар. Да, я не видел Морозова таким, чтобы он отступал, чтобы он искал пространство. Өйткені Самандардың ауыр соққыларының нәтижесін байқап тұрмыз бұл жерде. Қорғанысқа келіп киіп жатқан соққылардың өзі әсерін береді. Міне, Морозов қазір үшінші раундқа қандай да бір тактика қажет, не өзгерту керек деген сұраққа ол сол сұраққа жауап іздеп тұрған сәті. Бейне қайталау. Самандар өкінішке орай бұл тұста да бір сақтықты ұмытқан сияқты. Сәл бір еркін су бар ма әлде? Қимыл әрекетінде Самандардың шаршағанын түсінеміз, бірақ Морозов қателікті кешірмейтін жауынгер. Өздеріңіз байқап тұрғандай, қорғанысы да мығым, соққы алмасын жойқын, халық аралық дәрежедегі спортшылар деген атаққа кез келген жауынгер жете бермейді. Онда жақсы түсінеміз. Міне статистикалық мәліметтер назарларыңызда. Үшінші раунд. Бұл айқаста кім жеңіске жетеді, кімнің физикалық мүмкіндіктері үшінші раундтың аяғына дейін шыдас береді, кімнің күші. Нас ждут зубодробительные 5 минут, дамы и господа. Рузматов против Морозова. Серия из 3 ударов, колено в прыжке. Морозов убегает. И иначе это не назвать. Рузматов пошел, он понимает, ему нужен финиш. Самандар Рузматов раундтың басындағы сергектікті пайдалана өршелене алға шабуыл жасауға ұмтылды. Морозов қорғануға мәжбүр. Опять серия. О, Морозов пошатнуло. Хайкик. Пошел. Рузматов летит. И Самандар Рузматов бұл тұста. Локоть короткий. Апперкот. И еще добавляет боковой. Клинчует Морозов. И сейчас ему нужно время для того, чтобы восстановиться. Рузматов! Вот это слэм! Буквально просто воткнул соперника головой в канвас. Самандар Рузматов шешінген судан тайынбас міне. Нағыз нар тәуекел өршелене алға ұмтылды. Қаншама соққыны жаудырды және қарсыласты қапшық көтергендей жерге атып ұрды да өте басым позицияға ие болып шыға келді. Морозов Самандардың екі қолын байлаған қалпы тапжылатын емес. Екі аяққа тұрып кете алады ма? Мүмкіндігі бар. Рузматов бұл басымдықты әрі қарай өрбітіп алып кету керектігін жақсы түсініп тұр. Чуть-чуть побей, кричит Диас Кабдулов. Уместно, да, зажимает. Морозов восстанавливается все это время. И вот так. Қауіпті міне Самандар Рузматов қазір енді. Морозова никто никогда не вырубал. Никто. Құлап көрмеген Морозов кескен теректей көз алдарыңызда құлай ма әлде құламайды ма? Бұл Самандардың жанкүйерлердің көкейінде тұрған сұрақ. Әрде оның қауіпті екендігін білеміз. Мұның барлығы алданыш көрініс болуы да мүмкін. После 6 побед в российских промоушенах СМИ и журналисты говорили о том, что он может перейти в UFC или в другие большие промоушены. По итогу оказался в ОН, где проиграл судейским решением. И теперь он приезжает в Найза. А тут Рузматов. Третий раунд. Пока для него оказывается буквально сногсшибательным. Рузматовтың мансабындағы ең бір айтулы қарсылас осы
Морозов. Самандар. Да, перекрывается вновь Морозов. Кеше ғана UFC кеңістігіне шығуға дәмелі болған ресейлік жауынгер қазір астаналық гангстер, яғни астаналық бұзақы екеуінің арасында біз шындығында өте жойқын жекпе-жекті тамашалаудамыз. Ардақ жанкүйер. Пробивает лоу, пытается Морозов сделать так, чтобы не так активно передвигался Рузматов. Хай-кик опять заряжает. Но пока ударов меньше в разы у Морозова в третьей пятиминутке. Рузматовта жаңа өте тамаша мүмкіндік болғанда Борьба в одну ногу и будет разворачивать соперника в стиле Махачева, даже скорее клинчует, да, и затаскивает. А дальше закрывает. Арқаны еш қиындықсыз беріп қойды Самандар. Енді мына тұста қолды байлап әрі қарай қылғындыру әдісіне жол ашуға тырысып жатқан Морозовтың қимылына тосқауыл қою керек. Самандар өз секунданттарына бір ауыз пікірінде айтып үлгерді. Қазір енді Морозов жауапсыз соққыларды. Серия ударов и практически не защищает Самандар. Да, Морозов. Не хватает, но заправить ноги нужно сейчас Морозову для того, чтобы выйти на удушение или на давление на челюсть оказывать. Самандар тек қана соққы өткізген қалпы бір ширақтық танытып жатқан жоқ. Шығып кетуге талпыныс болады ма? Әрине шаршады. Ол түсінікті. Бір қолын Самандар қарсыласын жіберетін емес әзірге. Яғни осы қақпанды жауып әрі қарай сабмишнді түйіндеуге Морозовқа мүмкіндік бермеу қажет. Ни одной попытки встать от Самандара после перевода. Нет попыток свипа, и этого не хватает очень сильно. Продолжают угловые его просить, он принимает урон. Шынтақпен соққын соғуға да кірісті Морозов. Өте қауіпті. 30 секундтай тұр дейді Самандардың бұрышы. Рузматов бұны неге естімейді? Естісе неге талпыныс жоқ? Міне, тұруға тырысып көреді. Бәлкім күш сарқылды, күш жоқ. Кеудесіне қарай шығуға талпыныс жасауда Морозов қарсыласының. Остается за спиной, пытается в маунт выйти Морозов, но концовка точно за ним. 1,5 минуты контроля от Евгения. Он продолжает наносить удары. Және жекпе-жек аяқталды. Бұл енді жалп жанкүйердің жадында ұзаққа сақталатын айқас болмақ. Это была битва двух воинов, Рузматов и Морозов. Несмотря на то, что они из разных стран тренируются в разных клубах, при этом всем они показывают великолепный бой. Қаншама жанкүйер нокаутқа үміт артты бұл жекпе-жекте. Шындығы керек. 50-50 деп болжам жасаған жанкүйер де көп болды, мамандар да көп болды. Екі жауынгер терезескен айқас көрсетіп, нағыз өршіл рухтың қандай болатындығын паш етті. Құрметке лайықты. Евгений Морозов, Самандар, Рузматов. Кім жеңімпаз? Төрешілерге шешім шығару қазір оңайға соқпайды. Өте қиын. Но борьба Морозова оказалась, правда, на уровне. В те моменты, когда ему было крайне сложно, он шел на соперника и ему удавалось переводить Рузматова. Посмотрим, какое итоговое решение будет. Судей, ну, посмотрим, 36-36, 18-27 по акцентированным ударам, 51 секунда, практически минута контроля у Рузматова и около 2 от Морозова. Все-таки по значению, думаю, в третьем раунде Рузматов был близок к тому, чтобы забрать его в первые 2 пятиминутки. Скорее всего, бой вождей бойца из России, из Старого Оскола. Опять мнение только комментаторов. А вот судьи уже вынесли свой вердикт. Узнаем скоро, друзья. Не битый Рузматов, что идет на серии из побед. 6-0 на данный момент. Морозов, который потерпел поражение в последнем своем поединке в One. Провел, возможно, один из самых сложных боев в своей карьере в целом. Ардақ жанкүйерлер шындығында өте тартысты, тәнті ететіндей жекпе-жектің куәгері болдық. Самандар, Рузматов, Евгений Морозов.
Görüşlerden uzak vakit kengeskенine қарай. Брат. Қиындық брат. Қиын қолданған жар барысында. Өте терең ойланып, әділгі бағасын беріп. Рауан. Ортаға шықты, рингта монстрым жеді, жеңімпаз кім? Ladies and gentlemen, result of 3 rounds by decision of judges. 29-28, Morozov. 27-30, Samandar. 30-27, winner by split decision. Fighter of the blue corner, Evgeny Morozov. Ардақ жанкелер, төрешілердің яғни екі жақ шешімі. Бір төреші жеңісті Рузматовқа берді, екі төреші ұпай санымен осылайша. Поздравляем тебя с победой. Очень сложный, драматичный бой. Расскажи, какие ощущения? Все хорошо, спасибо за поздравление. Слава Господу Иисусу Христу. Что хочу сказать по бою, я вышел на замену за неделю. Соответственно, 79. Для меня большой вес, я должен 70 уступать. При желании 66 могу, но бой показали мы хороший. Спасибо Самандару, достойный соперник. Как себя видишь дальше в лиге? Сейчас победил первого номера 77 килограммов. В лиге Найзап очень сильный легкий вес. Есть большое количество звездных имен. Что ты хочешь дальше? Может быть, бой за титул? Надо общаться с руководством. Нурбек, спасибо за предоставленный бой. Надо общаться, это профессиональный спорт, это бизнес, это развлечение и уже затем спорт, поэтому все зависит от условий. Евгений, отличная победа. Поздравляем. Всем спасибо за помощь. С июля этого года я представляю клуб Александр Невский. Спасибо всему тренерскому составу. Спасибо Денису Курилову и всем остальным. Спасибо моей команде из Твери, Фариду, Артему, Евгению, всем остальным. Работаем дальше. Поздравляем. Құрметті қандар мен мырзалар, және дәл қазір біздің 8 бұрыштың ішінде қонақтарымызбен тағы да бір таныстырып өтсем,